नमस्कार, खुश आमदीद। तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। इंसान दी अख ते कैमरे दी बनतर हूबहू है, इक्को जिही है। जिस तरह दी इंसान दी अख दी बनतर है कुदरती तौर ते, उस तरह ही कैमरे दी बनतर है। इंसान दा फोटोग्राफ्स नाल, तस्वीरां नाल रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद खुद इंसान नूं भी नहीं पता। अज तो लगभग 30,000 साल पुरानियां गुफावां दे विच बने चित्र इस गल दी गवाही भरदे ने कि मनुख तस्वीरां नाल मुढ़ कदीम तो ही जुड़िया होया, अपने हत्थां नाल तस्वीरां बनाउंदा रहा है। ते विग्यानी कहंदे ने कि इन्हां तस्वीरां विचों ही आकार अखर बने ते वो अखर भाषा का रूप धारण करके साडे सामने खड़े ने और अज असीं गलबात करते पे हाँ। और तुसीं इस वेले मैनूं देख रहे हो अपने घरां च बैठ के, तां तस्वीर भी आ रही है, अखर भी पहुँच रहे हैं, भाषा भी पहुँच रही है। पर तस्वीरां दी अपनी एक भाषा है जिसनूं असीं फोटोग्राफी कहने हाँ, सिनेमैटोग्राफी कहने हाँ। उस दे बारे अज असीं गलबात करांगे क्योंकि अज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। पूरी दुनिया अज तस्वीरां नूं समर्पित अपनी भावनावां नूं लैके अज दा दिन मना रही है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, थां थां ते एग्जीबिशन लगे हुए ने, आर्टिस्ट इकट्ठे हुए ने, अपनी तस्वीरां दी प्रदर्शनी लाई हुई है, ऑनलाइन प्रदर्शनी भी चल रही है, गैलरीज बनिया हुई ने ऑनलाइन जिथे आर्टिस्ट अपनी फोटोआं पाउंदे ने। थां थां दे उत्ते एक उत्सव का माहौल बनया होया है तो असीं भी उत्सव मना रहे हाँ। और साडे नाल इस वक्त स्टूडियोज़ दे विच शिरकत कर रहे हैं श्री देविंदर सिंह जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफैसर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो ते नाल दी नाल 1975 तो ये जुड़े हुए ने फोटोग्राफी दे नाल। और बहुत प्यारा, बहुत सोहना अनुभव है इन्हां दा, जो अज असीं इन्हां नाल गल्लां बातां विच तुहाडे नाल साझा करांगे। तो आओ स्वागत करते हैं श्री देविंदर जी का। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा स्टूडियोज़ दे विच। सारे दर्शकों को मेरी सत श्री अकाल। अज दे दिन दी तुहानूं वधाई भी दिंदे हां क्योंकि एक नवीं भाषा फोटोआं दी, जो सब तो ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है, पूरे विश्व दे विच सब तो प्यारी भाषा है, उसका जन्म होया अज दे दिन। सो अस शुरुआत करांगे इस दे इतिहास तो। दिन तो सानूं पता लग गया कि अज दा है 19 अगस्त, पर यह साल कदों सी और किहड़ी घटना वापरी सी जिस घटना के सदका अज का दिन असीं उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। 19 अगस्त 1839 जी 1939 ਦੇ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ जी एक फ्रेंच साइंटिस्ट सन जी 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 उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया दे विच एक फोटो इमेज प्रोसैस जिन्हों उन्हों का नाम सी लुई डैगरियो जी जी उन्हों के नाम के उत्ते फिर उस प्रोसैस नूं डैगराइट टाइप प्रोसैस कहना शुरू किया। जी जी तो जदों वो प्रोसैस अकैडमी ऑफ साइंस ने अकैडमी ऑफ साइंस ने वो पेश किया गौरमेंट के सामने, फ्रेंच गौरमेंट के सामने। हाँ जी। तो उस वेले प्रथा सी कि वो जो भी साइंस की जो भी इन्वेंशन सी उस इन्वेंशन नूं पेटेंट किया जाता सी। राइट सर। और फ्रेंच गौरमेंट ने डिसीजन लिया कि इस पेटेंट नूं असी रजिस्टर नहीं करांगे, असी दुनिया दे लई एक गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट दे रहे हैं इस इजाद का, जिहदे नाल जिन्हों कहंदे आ। सो ये आगाज़ जिहड़ा है बाकी सारिया कलावां नाल तो छोटी जी आगाज़ डेमोक्रेटाइजेशन और दुनिया दे एक फ्री जिन्हों कहंदे आ एक कन्वेंशन जिहड़ी है वो पैदा हुई। लुइस डैगरियो और जोसेफ निकोफर, ये दोवें ने इस कैमरे की ईजाद किया और फ्रांस की सरकार ने कहा कि सारी मानवता को समर्पित है। जी। तो 1839 तो ये असी अज का दिन मना रहे हैं 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप के। तस्वीरां साडी जिंदगी दे विच खास महत्व रखदियां ने। तस्वीरां दे विच इतिहास भी है। असी उन्हां पलां नूं फिर तो जिउंदे हां जदों असी पुरानियां तस्वीरां देखते हाँ, असी विआहां दी एल्बम देखते हाँ, असी जन्म दिन की एल्बम देखते हैं, होर भी कई तस्वीरां पूरी दुनिया दे विच ने। जर्नलिस्ट अलग अलग तस्वीरां खिंचते हैं। इस नज़रिए तो देखा जाए तो तस्वीरां दा
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ, ਇਮੇਜਸ ਦਾ। ਜੀ, ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਯਥਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਂਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਕਲਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਤਮਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਸੁੱਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਜਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਇਜਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ 1685 ਦੀ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਪਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਅਬਸਕਿਊਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੇਂਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਅਬਸਕਿਊਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਨ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ। ਇੱਕ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ, ਜੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਕੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਆਪਟਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਫੋਟੋ ਇਮੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1839 ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਬਸਕਿਊਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕੈਮਰਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਯਥਾਰਥ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਪਏ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਔਰ ਛਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹੀਓ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਟੋ। ਸਰ, ਇਹ 1975 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੇ, ਖੜੋਤ ਦੇਖੀ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ 1975 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ SLR ਕੈਮਰਾਜ਼, ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਸ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਸਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ 1940s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡਰਸ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡਰਸ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, World War II, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ SLR ਕੈਮਰਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਲ ਲੇਕ ਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੌਬੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ, BLACK, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ B ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ, ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ L ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, L ਤੋਂ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਲ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ A। ਹਾਂਜੀ, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਟੌਪ ਐਂਗਲ, ਲੋ ਐਂਗਲ, ਨੈਚੁਰਲ? ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਔਰ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੇਮ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੰਭਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਗਲਤ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਟਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 1975 ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੀ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਓ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।